फतेह बुला लेनी आ गए जी। हाँ जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ और किवें एक खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज और संसार की सिरजना की जाए। खुश रहना प्रसन्नता पानी हर मनुख का हक भी है और हर मनुख का फर्ज भी है। इस संसार के अंदर हर वो शय मौजूद है जो सानू खुशी वास्ते प्रसन्नता वास्ते चाहिए है। हर इंसान दे हर वेले हर थां ते खुशियां प्रसन्नतावां और सफलतावां दे मौके ने। कोई इन्हां मौकिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ है, कोई इन्हां मौकिਆਂ ਨੂੰ गवा ਲੈਂਦਾ है। कोई इन्हां खुशियां ਨੂੰ मान ਲੈਂਦਾ है ते कोई इन्हां खुशियां ਨੂੰ मानना नहीं चाहता। खुशियां मानन दी शक्ति समर्था भी हर इंसान दे अंदर मौजूद है ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕਾਲਾ, ਗੋਰਾ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, पढ़िया अनपढ़, राजा प्रजा, स्त्री पुरुष, बच्ची बच्चा, जवान बुजुर्ग, हर एक इंसान खुश और प्रसन्न रह सकता है। केवल उसकी डायरैक्शन ठीक चाहिए। जिवें आपां एक मिसाल दित्ती सी पहला, मैं वो फिर मिसाल राही थोड़ा जिहा साझा कर लवां इस गल नूं। मान लो तुसीं इथों साउथ हाल जाना चाहते हो वुलिच तो, ਤੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਇਥੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਭਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ, 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਸਤਾ ਸਾਰਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? एक ही रीजन हो सकता है कि तुहाडी डायरैक्शन गलत है, गलत रोड ते ड्राइव कर रहे हो। जे डायरैक्शन गलत है तो बंदा कदे भी अपने डेस्टिनेशन ते नहीं पहुंचता। डेस्टिनेशन तय कर लेना, डेस्टिनेशन ते पहुंचण वास्ते साधन पैदा कर लेने और डेस्टिनेशन ते पहुंचण दे यतन करने ही काफी नहीं हुंदे। डायरैक्शन का ठीक होना भी अत्यंत जरूरी होता है। इसे तरह इस दुनिया के अंदर जिंदगी जींदियां अपनी जिंदगी का एम खुश रहना बना लेना, खुशी वास्ते साधन पैदा कर लेने, खुशी प्राप्त करने वास्ते यतन करने ही काफी नहीं।
डायरैक्शन भी ठीक होनी चाहिए है, सोच ठीक होनी चाहिए। तो गुरु पातशाह जी ने आनंद साहिब जी की पावन बाणी के अंदर सानू ऐसे जीवन की जुगत बख्शिश की है, जिस जीवन जुगत नू अपना के दुनिया का हर मनुख सुखी और शांत रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, खुशी पा सकता है। तो जिवें असीं कल भी विचार की सी, आनंद मनुखी मन की उस अवस्था का नाम है जिथे जाके ਇਹਦੇ अंदरों अज्ञानता मिट जाती है, इस नूं विवेक बुद्ध मिलती है, कॉमन सेंस ਇਹਦੇ अंदर पैदा हो जाती है। ਇਹਦੀ मानसिकता विचों स्वार्थ मुक जाते ने, ईगो खत्म हो जाती है, मेर तेर दे वितकरे मिट जाते ने, इनू चार चफेरे प्रभु का नूर, उदा जहूर, उदा जलवा नजरी पैंदा है। ਇਹਦੇ जीवन के अंदर प्यार, कोमलता, इंसानियत की प्रधानता हुंदी है। उस अवस्था का नाम है आनंद। ते ਉਹ अवस्था किवें पैदा की जाए, उस आनंद नूं किवें माणिया जाए, आनंद साहिब जी की पावन बाणी राही गुरु जी ने सानू समझाया है। आओ तीजी पौड़ी की विचार करन दा यतन करिए। कल असां विचारिया सी कि सब तो पहला साडे जीवन के अंदर सानू चाहिदी है, साडे जीवन के अंदर इखलाकी जरूरत होवे और साडी रागमई शख्सियत होवे। जदों बंदा गुरु ज्ञान मुताबिक जिंदगी जींदा है, विशाल इसनू ज्ञान मिलता है, ये जीवन के सही रास्ते ते तुरदा है, ਇਹਦੀ जिंदगी रागमई शख्सियत दी पैदा हो जाती है और ਇਹਦੇ जीवन विच खुशी मिलती। हुण तीजी पौड़ी विच गुरुदेव पातशाह सानू समझा रहे हैं, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा। हे सच्चे साहिब, तेरे घर दे अंदर की नहीं है। ये सवाल ही जवाब है कि तेरे घर विच की नहीं। कोई ऐसी चीज है जिहड़ी रब दे घर विच ना होवे, कोई ऐसी शै जिहड़ी बंदे नूं जीवन जीण वास्ते चाहीदी होवे ते इस कुदरत विच ना होवे। कोई ऐसी चीज है जी? नहीं है ना, हर शै मौजूद है। कोई ऐसा गुण जो बंदे नूं खुश और प्रसन्न रहण वास्ते चाहीदा होवे कि इस मनुख दे अंदर नहीं है, क्योंकि घर है साडा शरीर भी रब दा घर है ना, हर मंदिर यह शरीर है, ये शरीर भी रब दा घर है, यह संसार रब दा घर है, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, हर जर्रे दे अंदर वो समाया होया है। ਤਾਂ जिथे रब है उस रब दा घर है, ते ओदे घर दे अंदर केड़ी ऐसी शै है जिहड़ी खुशी वास्ते चाहीदी होवे ते ना होवे। ए दुनिया अंदर सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, स्यारे, सितारे, अनंत खंड मंडल, ब्रह्मंड, अनंत आकाश गंगावां, फिर इस धरती दे उत्ते हजारां अनेकां किस्म दा अनाज, अनेकां किस्म दे फल और फुल, पेट्रोलियम पदार्थ, लवणीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ, खनिज पदार्थ, सोने चांदी दियां खाना, हीरे जवाहरात, केड़ी शै है जिहड़ी नहीं है इस दुनिया विच? हर शै है। फिर साडे मन अंदर, साडे दिमाग अंदर जां साडी सोच विच सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ज्ञान, वैराग, निमानता, सेवा, सिमरन, प्रेम, कुर्बानी, निर्भयता, निर्वैरता, इंसानियत दे सारे गुण मौजूद ने जिन्हां राही खुशी मिलती है। फिर साडे अंदर समर्था है इन्हां गुणां नूं वरतन दी। फिर साडा कितना वड्डा दिमाग है, 1500 करोड़ कंप्यूटर दी हार्ड ड्राइव जिन्नी कल्ले कल्ले दिमाग दी मैमरी है, ते इन्ना कुछ हुंदियां भी बंदा जे खुश ना होवे तां फिर किते तां प्रॉब्लम है ना। तां हर वो शै मौजूद है। ये गल वखरी है कि असीं उहनूं वरत नहीं रहे। तां गुरु जी कहंदे हन, साचे साहिबा क्या नाही करते रहे। अगला बचन करते हैं, घर तां तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे।
हे मालिक, तेरे घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो अपने ठाकुर ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੀਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰੌਂਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਲੇਗਾ, ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਹਰ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਘਰ ਹਨੇਰਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਤਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ? ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਈਰਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਅਸਤੂ। ਤਥਾ ਅਸਤੂ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਥਾਸਤੁ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਥਾਸਤੁ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤਥਾਸਤੁ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਥਾਸਤੁ, ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਮ ਲੱਜਾ ਔਰ ਹਯਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਜੇਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਵਸਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਚੰਦਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਹੁਕਮ, ਸਿਸਟਮ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਨੂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਦ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਈਟਮ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਕਰਨਾਲ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਇਆ, 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਿੰਦੂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਪੇਪਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਤੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ 1 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗਾ? ਮੱਖੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰਬੀ ਆਦਿਕ, ਬੈਂਜੋ ਵਗੈਰਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਸਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੈਣੇ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਔਰ ਤਬਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘੜੇ। ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਜਾ ਲਓ।
ਬੰਸਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਟੂੰ ਟੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਓ, YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਬੰਸਰੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟ ਜਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੰਗੇ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ 200 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗੁਣ। ਵਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਜਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ 101% ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਚਿਤਵਨ। ਸ਼ੁਭ ਚਿਤਵਨ, ਚੰਗਾ ਚਿਤਵਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ, ਆਗਾਹੂ ਕੁਤਰਾਗ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿਤਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰੱਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਪਸੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਫਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਛਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੂ,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ, ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ, ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਹੁਕਮ ਕਹੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹੋ। ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਣਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ। ਜੈਸਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਸੀ ਨੀਂਹ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਰੇਗਾ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 20 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸਰ ਗਈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੈਸੀ ਨੀਂਹ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਇਮਾਰਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੈਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਦਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੇਸ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਭ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਬੇਸ ਈਰਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਸ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ, ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ
ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਨ ਔਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਸੱਚੇ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਜੇਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਜੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਔਰ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 3 4 5 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ, 6 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈਪਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ 26 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਣੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਫਲ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ 15 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋੜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਔਰ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਬੇਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬੇਸ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਉਪਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋ, 12 ਕਰੋ, 15 ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਖਤਮ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਰੱਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਸੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ ਆਪ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਨਾ, 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸੁਖ ਵਰਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨਾ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕੇਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਲ ਤੋਂ ਜਲ ਤੋਂ ਤੌਂਕਿਆ ਗੁਰਚੰਦਨ ਸ਼ੀਤਲਾਇਓ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਛਾਤੀ ਸ਼ੀਤਲ, ਮਨ ਸੁਖੀ, ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਡਟੇਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਰਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਚਿਤਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਜੇਵਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ, ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਔਰ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵਾਪਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਖਾਇਆ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਿਕਚਰ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੀਜੇ ਬਰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਗਾਇਆ ਜੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰੋਜ਼ ਸੂਟ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਟਕਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕਈਆਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਖਰਚੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਨੇ ਲੋੜਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਖੇਸ ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕ। ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦਈਏ, ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਇਥੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਟ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਚ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹਕੀਕਤ, ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਪਵੇ, ਬਿਠਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਏ, ਗੇਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਏ, ਬਈ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਿਪਟ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਾਣ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ, ਦੋ ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਭੂਆ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ? ਤੇ ਚੌਥੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਆਤਮਿਕ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਮ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਦੱਸਦਾ। ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਖੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ 22 ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਤਿਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਰ, ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਖਤਾ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਸੰਤੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨੋ, ਆਨੰਦ ਪਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨੋ,
हे रब दे प्यारिओ, शब्द दे अंदर प्यार पाओ। शब्द का मतलब गुरु का उपदेश, गुरु की फिलोसफी, गुरु की विचारधारा, धार्मिक, समाजिक, आर्थिक, शरीरक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मक, परिवारक, व्यवहारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर गुरु के शब्द अंदर प्रीत पाओ। मुकम्मल जिंदगी गुरु ज्ञान मुताबिक होवे। सच्चा नाम मेरा आधार हो। गुरु जी कहते ने मेरा नाम आधार है, सच्चा नाम मेरे जीवन का आधार है, बेस है। गुरु का शब्द, गुरु का ज्ञान, रब दे गुण मेरी जिंदगी का बेस है। ते तुसीं भी प्यारिओ शब्द दे अंदर प्रीत पाओ, गुरु ज्ञान दे नाल प्रीत पाओ, गुरु की फिलोसफी दे नाल अपनी प्रीत पाओ, जिस करके ये जीवन खुश हो सके, जिस दे करके जीवन दे अंदर सुख और शांति आ सके, जिस दे करके जीवन दे अंदर जिहड़ा है रजेवा आ सके और जीवन दे अंदर आनंद पैदा आ सके। ये कुछ विचार इन्हां पावन पौड़ियां दे अंदरों सानू मिलदे ने खुशी वास्ते, आनंद वास्ते। जिहड़ा भी इन्हां गल्लां दे उत्ते अमल करेगा उस मनुख दी जिंदगी दे अंदर आनंद पैदा होएगा। इसलिए देखो किन्ने सौखे तरीके दे नाल साडे जीवन नू आनंदमयी बनाने का रास्ता गुरु साहब ने दस्सिया है। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਨੰਬਰ 4। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਮਨਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ। 2 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਥਾ ਦੀ ਅਗਲੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।